जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। काली जो अधा रही जाता एटला साइंस रो सेकेंड चैप्टर आज आउटे देखीदे। कोष गुड़िकर आकृति और गठन में विभिन्नता काली आम देखी उद्भिद कोष और प्राणी कोष देखा गोलाकार उद्भिद कोष देखा आयताकार कौन अच्छे कौन ना से विषय में पढ़ी थे। कोष भित्ति उद्भिद कोषर अच्छी प्राणी कोषर ना। कोष झिल्ली दुई जणका सारार अच्छी। न्यूक्लियस दुई साइड रे अच्छे। क्लोरोप्लास्ट उद्भिद कोषर अच्छे प्राणी कोषर नाही। साइटोप्लाज्म उद्भिद कोषर भी अच्छे प्राणी कोषर भी अच्छे। रसधानी उद्भिद कोषर अच्छे। माइटोकॉन्ड्रिया उद्भिद कोषर भी अच्छे प्राणी कोषर भी अच्छे। एबे देखिबा कोष गुड़िकर आकृति और गठन में विभिन्नता। मनीष मांसपेशीय कोष एवं स्नायु कोषर चित्र 2.6 को एवं ख रे देखा जाउछि। देखो स्नायु कोष एटा मांसपेशीय कोष और हूँ स्नायु ये हूँ मांसपेशीय कोष आ गोटे हूँ स्नायु कोष ये हूँ स्नायु कोष। यही मांसपेशीय चित्र 2.6 एक ताकुड़ी आकृतिर देखो ताकुड़ी आकृतिर देखा जाउछि। किंतु एक स्नायु कोष बहुत लंबा एवं शाखा प्रशाखा होता है। प्रशाखा युक्त होती शाखा प्रशाखा मान गचर जमी डाल पत्र चेरता लंबी थाए सेमती रही हूँ स्नायु कोष। सेहीपरि केतेक कोष गोलाकार केतेक कोष लंबा एवं पतला। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िक संख्या मध्य भिन्न होता है। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न कहीं देखा जाए। एक कोषर आकृति एवं गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित देखा स्नायु कोष मनुष्यर विभिन्न कोष आउ मांसपेशीय कोष। देखिबा कोष गुड़िकर अन्यान्य आकृति एवं गठन सेमानकर निर्दिष्ट कार्य करिबारे सहाय्य करे। किंतु एही कोष गुड़िक शरीर में विभिन्न कार्य करिबारे किपरि सहाय्य करती आस जानिबा। आमे जो देखले मांसपेशीय कोष आउ देखले जो स्नायु कोष से हमको केमती सहाय्य करे काम करबा पय। तुमे कार्य 2.3 रे देखिछ जे गाल भितर कोष गुड़िक पतला एवं समतल। आम देखी गाल भितर कोष गुड़ा से माने गाल भितर पाखर एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करथांती। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरॉन मध्य कहा जाए। एगुड़िक आम शरीर वार्ता परिवहन करती। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एही स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबार सहाय्य करे। किए ना स्नायु कोष। सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िकर मध्य विभिन्नता परिलक्षित हुए। उद्भिद कोष गुड़िक आयताकार लंबा अंडाकार किंबा नली भली होइपारे। किछि उद्भिदरे जल परिवहन पाई कोष गुड़िक लंबा नली गठन करथांते। जेहेतु से पानी आदान प्रदान करते सेथिपाई लंबा नली गठन करथांते। तुमे पूर्वरु प्राचीन प्रणाली विषय अध्ययन करिछ। पाचन प्रणाली विभिन्न कोष विभिन्न प्रकार कोषरे गठित होता है। खाद्य नली रे मांसपेशीय कोष गुड़िक एक गोष्ठी तरंग परि संकुचित एवं प्रसारित हुअन्ति। एहा फल खाद्य पेट भितर को ठेली हुए। मांसपेशी कोष गुड़िक पतला नमनीय एवं ताकुड़ी आकृतिर होइथिबारु एहार गति संभव हुए। पाकस्थली रे विभिन्न कार्य करिबा पई विभिन्न प्रकार कोष मध्य थाए। पाकस्थली थिबा मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को मंथन करिबार सहाय्य करती एवं भीतर आस्तरण थिबा अन्य कोष गुड़िक पाचक रस एवं अम्ल सृष्टि करी खाद्य को भांगिबारे सहाय्य करती। एही समस्त कोष गुड़िक पाचन क्रिया सहज करने काठी काम करती। तेज जमी खाद्य हजम हम सेमती समस्ते काम करथांती। देखो कोष ये टिश्यू ये अंग ये कोष ये टिश्यू ये अंग अंग संस्था ये हूँ अंग संस्था। जीव तापर देखिबा जीव शरीर संगठन स्तर गुड़िक कौन कौन स्तर रही। जीव शरीर को जटिल उपाय संगठित। कोष 2.7 क हूँ किस कोष ताको कह जाए। ये हूँ प्रथम क हूँ कोष। तापरे जीवनर मौलिक एकक जेपरी एक इटा घर कांथ मौलिक एकक घ चित्र 2.3 घरे समान कोष गुड़िक एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे। एही अंग बा ऑर्गान गठन पाई विभिन्न टिश्यू संगठित होता है। अनेक अंग एकाठी काम करी एक अंग संस्था गठन करती। देखो अनेक कार्य समस्त विभिन्न प्रकार कार्य करती। ये हूँ अंग संस्था ये हूँ अंग ये टिश्यू आउ अंग संस्था से गठन करिथांती।
ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ହେଉଛି କୋଷ, ଟିସ୍ୟୁ, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ଜୀବ। ତେବେ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଷ, ତାପରେ ଟିସ୍ୟୁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ତାପରେ ଜୀବ। ଯାହାର ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ମନେ ରଖିଦେବ ସେଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଷ, ତାପରେ ଟିସ୍ୟୁ, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା, ତାପରେ ହେଉଛି ଜୀବ। କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ। ତେବେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଏକକୋଷୀ ହେଉଛି ଅମବା, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀ। କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ଦେଖିବା। ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ସେଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ କୋଷ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 130 ମିଟରରୁ 170 ମିଲିମିଟର। 130 ମିମିରୁ 170 ମିମି। ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡକୋଷୀୟ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯଥା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ। ଅଣ୍ଡାର ବାହାର ସ୍ତରରେ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ, ସେଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ବା ଆବରଣ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଟା ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁଜୀବ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଏପରି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କିଛି କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁକୋଷୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ମାଟି, ପାଣି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ କିପରି ନା ଭିନ୍ନ। ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଅଣୁଜୀବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷର ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନପାରେ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଏହାକୁ ହେଉଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଡ୍ରପେ ପାଣି ନେବ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖବ। ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜୀବଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଦେଖ। ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସଏଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ସ। ଏକ ବିକର ନିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର। ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କର। ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ତାକୁ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେଠି କାଦୁଅ ମାଟିଟା, ସେଥିପାଇଁ ମିଳେଇ ଗଲା ପରେ କି ଦେଖାଗଲା? ମଇଳା ପାଣି ଦେଖାଗଲା। ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ କୁହାଯାଏ ବା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଯେଉଁ କାଦୁଅକୁ ଗୋଳେଇଥିଲ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରର ଜଳକୁ ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ଉପର ସ୍ତର ଯେଉଁ ଡ୍ରପେ ନେଇଗଲ। ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଦେଖ ଯେମିତି ସେ ରଖିଛି, ଏଠୁ ଡ୍ରପେ ନେଇକି ଏଠି ସେ ରଖିଛି।
ଏହାକୁ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖି ଦେଖ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଦେଖ ସେ ପିଲାଟି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4ରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଅଣୁ ଜୀବ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଣୁ ଜୀବ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ସେ ପିଲାଟି ଦେଖ କେମିତି ସେ ଦେଖୁଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏମିବା କ'ଣ, ପାରାମେସିୟମ୍ କ'ଣ, ଶୈବାଳ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ 6th କ୍ଲାସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ବୁଝି ହେଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।